اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینس ایجی کی خصوصی نشریات ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین کا السلام علیکم. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح حورین اور بلال بھی جوائن کرتے ہیں. سیگمنٹ وائز آپ یہ خصوصی نشریات دیکھتے ہیں. فرسٹ سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں ملک کی سیلیبریٹیز کو ہم بلائیں, خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا سے ہوں, چاہے وہ سماجی شخصیات ہوں یا پھر پولیٹیشین حضرات ہوں. سیکنڈ فیز میں تھرڈ اینڈ فورتھ میں آپ علماء اور لائیو کالز کا سلسلہ رہتا ہے. تعارف کرواتا چلوں, آج 26 رمضان المبارک ہے. میرے ساتھ موجود ہے نوجوان یوٹیوبرز, اور چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے تو اب جو یہ یوٹیوب چینل ہے تو یہ ایک ایسا چینل ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سنگل پرسن اپنی ایکٹیویٹی, اپنے فن, اپنے ٹیلنٹ سے سامنے والے لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے. حورین گوری میرے ساتھ کو ہوسٹ کی فرائض انجام دیتی ہے. میں تعارف کرتا ہوں, میرے ساتھ موجود ہے جوشوا ندیم. بہت شکریہ سر, پہلے تو آپ نے ٹائم دیا. آپ سے بھی ہم پوچھیں گے, پہلے میں تعارف میرے ساتھ رائٹ پہ موجود ہیں حسن نعیم. بہت شکریہ. یہ دونوں نوجوان یوٹیوبر ہیں اور آج ان کی یوٹیوب پہ کیا کیا چلتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے. ہمیشہ کی طرح محمد سمیع قادری ہمیں دو بند میٹھے نعت کے سناتے ہیں, پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ محمد سمیع, پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. ہے دونوں جہاں یارو, ہے دونوں جہاں یارو. جہانگیر محمد کی تو کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے. جتنے بھی بڑے دیکھے, جتنے بھی بڑے دیکھے, قدموں میں پڑے دیکھے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ, بہت میٹھی سریلی آواز محمد سمیع کی. جوشوا ندیم, بینگ اے یوٹیوبر, نیگیٹو اور تنقید بھی ہوتی ہوگی, وہ زیادہ ہوتی ہے, تو پھر دل برداشتہ ہو کے آپ بیٹھ جاتے ہوں گے یا کہتے ہیں لیو اٹ, جانے دو, کچھ نہیں ہے. آپ کو نیگیٹو جو جتنے کامنٹس آتے ہیں آپ کو ان سے مطلب تھوڑی بہت وہ ہوتی ہے کہ یار یہ غلط کر رہا ہوں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس سے سیکھنے کو ملتا ہے, مطلب پازیٹیو وے میں لیا ہے انہوں نے اس چیز کو. نہیں تو آڈینس سچ بھی بتاتی ہے, یا ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کو فضول کی کرٹیسزم خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ یہاں صحیح بول رہا ہے اور یہ تو صرف ہیٹر ہے, اس کو چھوڑ دو. اچھا, وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چھوڑو, تو وہ ہیڈ کرنے کی وجہ بھی تو ہوگی. میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا, ہمارے لوگ جو کرتے ہیں کہ مطلب کوئی اگر اوپر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے, ایسا کر رہا تھا کیوں کر رہا ہے, ایک دم فیم مل رہا تھا کیوں, مطلب وہ ایک پرٹیکولر لابی پیچھے لگ جاتی ہے. ہاں, تو پھر کبھی سائبر کرائم میں ان کی کمپلین کی,
साइबर क्राइम में कंप्लेन नहीं नहीं की खुद हैंडल आप कहते हैं हैंडल करना, हाँ। पर बोलने दो इनको। क्योंकि अगर होता है कि हेटर्स सामने नहीं आते, कमेंट्स में ज्यादा आएंगे, सामने नहीं आएंगे। सामने आपके फैंस आ जाएंगे, फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, वो मिलने भी आते हैं, खुशी भी होती है उस टाइम, मोटिवेशन भी मिलती है। क्या बात कब है। ये शौक जागा, कितना अरसा हो गया? ये मेरा शौक तो था तकरीबन मैं 14 साल का था। अच्छा, हाँ, तब जबरदस्त। तो कितने इसमें, क्योंकि आजकल नोट कमाने के लग गए हैं लोग, कहते हैं नहीं जी बस यूट्यूब चैनल बनाओ और फेसबुक पेज बनाओ, फिर उसको यूट्यूब को मोनेटाइज करवाओ, पैसे कमाओ। कितने कमाते हैं आप? ये डायरेक्ट तो रिवील नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए, नहीं कि अंदाजा, एक क्योंकि देखने वालों को पता हाँ। चले जी मैंने ये सफर तब शुरू एज अ किया। मोटिवेशन, हाँ। हाँ, कोई आपकी बात को ले। मतलब हर मंथ एक YBR जबरदस्त, ओके, माशाल्लाह। जबरदस्त। इस तरह बढ़ाना है, टारगेट्स हैं। टारगेट्स तो हैं, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी साल मिलियन। अच्छा, हाँ। मोस्टली हमारी नेबर कंट्रीज में ज्यादा मैंने सुना है यूट्यूबर्स कहते हैं यार हमारी नेबर कंट्रीज में तो बड़ी अप्रिसिएशन है, हमारे यहाँ नहीं है। क्या हमारे ये यहाँ- तासुर दुरुस्त है? ये दुरुस्त है वैसे, बाहर की हम ज्यादा सपोर्ट करती है। मतलब ये अगर आप चेक करें अपनी हाँ। मैंने अपने चैनल के फीड चेक किए, पाकिस्तानी कमेंट्स ज्यादातर हेट्स में आ रहे होते हैं। जो बाहर मुल्क के लोग हैं वो बोल रहे हैं आप क्या काम कर रहे हो यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप पाकिस्तान से हो। सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो मेनली लाइक आपको कौन सी कंट्री की आपकी ऑडियंस है, लाइक ज्यादातर पाकिस्तान मतलब, और हाँ। इंडिया के? ज्यादातर मेरे ख्याल से 80% है पाकिस्तान, 20% इंडिया। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर हेट की को चेक करें तो पाकिस्तान में ज्यादा हेट है, वहां से ज्यादा सपोर्ट है। सही, मुझे सही। इसका समझ नहीं आता कि क्यों है ऐसे यार। ठीक। तो वजह क्या है? क्या ये यहाँ के लोग आपके टैलेंट को नहीं समझ पा रहे? नहीं, टैलेंट का भी इशू नहीं है। वो होता है कि मतलब एकदम से किसी को चढ़ता हुआ देखते हैं, यार हम भी ट्राई करें, तो फिर अगर उनसे नहीं होता फिर वो हेट करते हैं, यार हमने भी इतना टाइम लगाया कि हमसे क्यों नहीं हुआ ये। अब ये होता है, कभी कभी लक पे भी होता है, कभी कभी मेहनत पे भी होता है। अब हमने 4 साल दिए थे एक चैनल को, वाइन्स एक टाइम पे था, टिकटॉक नहीं था, वाइन्स थे। बिल्कुल। वाइन्स बनाई हमने, तो 4 साल उसको दिए, 200 सब्सक्राइबर 4 साल में। डिमोटिवेट होके बैठ गए, छोटे थे, क्लासेस वगैरह थे, एग्जाम्स वगैरह छोड़ दिया थोड़ा टाइम। गेमिंग का ट्रेंड आया, वहां से स्टार्ट किया, वापसी किया, वहां से निकल गए आगे। फिर ब्लॉगिंग का ट्रेंड आया, ट्रेंड चेंज हुआ, गेमिंग डाउन नहीं, तो ट्रेंड के साथ साथ आपको चलना होता है। जहां आप बैठ गए ना एक चीज को लेके, तो फिर आप तो वहाँ ये डाउन। मुसलसल मेहनत है इसका मतलब मुसलसल ये मेहनत है। कि आपने बैठना नहीं है। बैठना नहीं है, जहां आप बैठ गए वहां आप चैनल डाउन, डेड, व्यूज डेड, आवाम भूल जाएगी आपको। आवाम भूल जाएगी। बहुत स्पीड से जा रहा है सर ये मीडिया। में याद है कि न्यूज़पेपर का ज़माना, फिर पीटीवी का ज़माना, फिर पीटीवी से नेशनल मीडिया, अब नेशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया, और बहुत जैसे जोशवा ने कहा फास्ट हो गई आवाम। आपको अरसा नहीं आएंगे, भूल जाएंगे सब लोग। एक और यूट्यूबर मौजूद सर, हसन नईम, ऐसे ही आप भी सेम? जी जी बिल्कुल। तो इन्होंने तो कहा कि मैं तो डिसहार्ड नहीं होता, मुझे तो बल्कि मोटिवेशन मिलती है, लेकिन मैं इस चीज़ को मेरे मतलब हजम नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं जब इस कम्युनिटी को देखता हूँ, बहुत सारी सर मुगालजात बकते हैं। तो आप कभी मायूस नहीं हो जाते कि यार हम इधर टैलेंट दिखा रहे हैं और ये अवाम है कि हमारे गले ही पड़ गई है? नहीं, इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जब आप कोई काम करना शुरू करें ना, तो उससे पहले आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जब शुरू करेंगे ना और आपको उस चीज़ में मिलेगी, जब आपको सक्सेस मिलेगी तो बोलने वाले हज़ारों होंगे, ठीक है, उंगली उठाने वाले हज़ारों होंगे, बट आपने उन चीज़ को देख के रुकना थोड़ी ना है। या तो आप उनको यही बोलें कि आप ये करके दिखाओ जो मैं कर रहा हूँ। क्या बात, बिल्कुल। लेकिन किस किस को समझाएंगे सर आप किस किस को समझाएंगे? आपने देखा होगा कि कोई ऐसी वीडियो आवाम उसको पता नहीं किस, कहते ना कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ, सामने वाला किस सोच से इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपनी सोच की अक्कासी तो करेगा ना। जी बेशक करेगा, लेकिन अब कैसे हम उनको समझा सकते हैं? मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जब भी हेट वो आते हैं ना कमेंट्स वगैरह, तो मैं नहीं जवाब देता। ऐसे भी तो लोग हैं, नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो मार्केटिंग। मैं जवाब नहीं देता। अब मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ क्या सोच के बोली है, ठीक है। अब मेरे बदले जो है, जो मेरे फैंस हैं, वो उसको खुद ही समझा देता है। सही, क्या बात है। मुझे इतने अच्छे हैं फैंस आंसरिंग कमेंट्स बहुत आने अच्छे। शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि बात कमेंट्स की और हेट स्पीच की चल रही है, तो मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी, कभी आपकी किसी फैमिली मेंबर ने कमेंट्स पढ़े हो आपकी वीडियोस के नीचे, और वो कि कभी फैमिली का भी माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है कमेंट्स पढ़ के, हेट कमेंट्स पढ़ के, तो कभी फैमिली की तरफ से कभी क्रिटिसिज्म आई कि यार अभी रुक जाओ, अब छोड़ दो इस काम को, ये किस काम में पड़ गए? नहीं, मेरी फैमिली खुद सुना देती है उन्हें। ओहो, क्या बात है। बताएं, इतनी सपोर्ट आपको मिल रही है। जोशवा कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में इतनी सपोर्ट नहीं है, क्या आपको सपोर्ट है फैंस की?
دیکھیں سپورٹ تو ہے فینس کی ہے, فیملی کے, جو مین میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, ہیٹ بھی ہے, لیکن زیادہ تر انہوں نے جیسے بتایا کہ باہر زیادہ آپ کو پیار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کے کنٹری میں جو چیز ہوگی اس کو زیادہ معنی نہیں رکھتی, جو آپ باہر کو مطلب جیسے ہمیں آپ کے پیار میں کوئی مبتلا ہو کے اونیجا کی طرح ادھر پہنچ نہ جائے, ہے نا, یہ نہ ہو جائے کہ آپ نے کہا ہمیں باہر سے زیادہ محبت ملتی ہے. بالکل ایسے, ہمیں خود باہر کے پسند ہے. ایون اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں باہر کے یوٹیوبر زیادہ پسند ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں اتنے پسند نہیں ہے. تو باہر سے لوگ نا دوسروں کو زیادہ دیکھتے ہیں, مطلب اتنا پاکستان میں اپنے آپ کو وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا ہے. یہاں پہ تو بہت ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایون ولیجرز بہت سارے آ گئے ہیں. جی دیکھتا ہوں. تو کیا ان کا کنٹینٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے. شیراز ایک ہے بچہ ابھی آیا تھا, تو ان کا مجھے کنٹینٹ بہت, مطلب میں ان کو ہی دیکھتا رہتا تھا. ڈاکٹر عفان میں نہیں جانتا. اچھا آپ نہیں جانتے؟ میں ان کو بہت, ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. پھر آگے آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے, کب تک جانا ہے؟ میں نے انشاءاللہ جب تک زندگی رہی. اچھا اتنا کریز ہے. اور ایک ہوتا ہے نا ہیک ہو گیا جی میرا چینل کسی نے ہیک کر دیا, کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ پاسبل نہیں, ہمارا آج تک ہوا نہیں ہے. اچھا, تو اس طرح کی یہ جو مت ہے کہ نہیں جی میں نے اتنی محنت کی تھی اور میرا چینل کوئی, اب وہ دراصل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا, اب وہ نا اپنے اکاؤنٹ کے ایکسیس دوسرے ویب سائٹ میں دیتے رہتے ہیں, دوسری جگہوں میں دیتے رہتے ہیں, جس کے ٹرسٹ اتنا نہیں, لوگ نہیں کرتے جس پہ ٹرسٹ. اب اسی تھرو ان کا. کبھی غلطی آپ سے ہوئی؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی آپ نے نہیں, میں کسی ویب سائٹ پہ لاگ ان نہیں کرتا. اگر کرتا ہوں تو میری ایک دوسرا جی میل ہے جس سے میں کر لیتا ہوں, تو میں اپنے ایکچوئل جو ہے وہ میں کہیں اس سے. کتنے پیسے کمانے کا پروگرام ہے آگے کہ ایوری منتھ میں نے کتنے پیسے کمانے ہیں, اور پھر ان پیسوں سے میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کوئی کمپنی بنانی ہے, ایک ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانا ہے. میں نے اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی سوچا نہیں کہ میں کتنے کماؤں. بس یہ ایسے نہیں بلایا ہم نے ان کو, ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. ان کا ایک اپنا ٹی وی چینل ہے, لائک یہ سمجھ رہے ہیں یہ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں انڈیویجولی, ایسا ہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کتنی محنت لگتی ہوگی, کتنا ٹائم دینا ہوگا, اس سے آپ کی ایجوکیشن, فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ایجوکیشن میری ساتھ ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, فیملی ٹائم بھی بالکل ساتھ چل. کیونکہ آپ کا ڈومین میڈیا کے اندر ہے, تو آپ نے اپنی ایجوکیشن کے سبجیکٹس بھی میڈیا کو ہی دیکھ کے رکھے یا جیسے آپ کو ڈگری؟ وہ میں نے الگ رکھے ہیں. بالکل صحیح. چلے اب تھوڑا سا چونکہ آڈینس ہماری بور نہ ہو, اب تھوڑا ہم پرسنل پہ آ جاتے ہیں. اکثر یہ لوگ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے, تو ہم کوشش کرتے ہیں عید, رمضان یا آپ چاہ لیں ہیوی جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان دنوں میں ہم ان کو اسپیشلی بلائیں, پروٹوکول کے ساتھ بلائیں, ان کے ساتھ تصاویر بنوائیں, اور پھر ان سے پوچھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اکثر ان لوگوں کو ہیٹ کا بھی سامنا ہوتا ہے, تو یہ دل برداشتہ نہ ہو. یہاں پہ بھی لوگ ان کو چاہتے ہیں, بہت سارے پاکستان کی نیشنل میڈیا, نجی چینل ان کو اپنے شوز میں بلاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جوشوا, شادی ہو گئی؟ کب کرنی ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا, ہاں, وجہ کیا ہے, کیوں نوجوان کہتے ہیں جی ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو میں نے گاڑی لینی ہے, ابھی تو میں نے گھر بنانا ہے, تو کیا وہ ایک لڑکی کتنا کھا جائے گی بھائی؟ نہیں, ویسے اس کے دو نظریے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہے کہ لڑکی نصیب لے کے آتی ہے اپنا, صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ لڑکا چاہتا ہے کہ یار پہلے خود کچھ کر لوں, اب جب میں اس کے باپ کے سامنے جاؤں تو بتا سکوں یار یہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا, وہ سب. تو پہلے خود سیٹل ہو جائے بندہ, پھر کرے. اور سیٹل ہوتے ہوتے 50 کے ہو گئے. یہ تو پھر آپ نے خود کہا نا کہ وہ رسک تو وہ لائے گی, جب وہ لائے گی تو پھر ٹھیک ہے جی, پھر جانے دیں, کر لیں. اس کے والد کو بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی رسک آئے گا, بڑھے گا. نہیں, یہاں پہ تھوڑی میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی تو نا. اب آج کل کے والد یہ چاہتے ہیں کہ بھائی 50 میں میرے پاس یہ ہے, تمہارے پاس 25 سال کی عمر میں یہ ہونا چاہیے کم سے کم. صحیح. تو اس لیے بس ایک طرح سے ریس لگی ہوئی ہے, زیادہ سے زیادہ کرنے کی, زیادہ سے زیادہ کرنے کی. وہی تو, کیا اس ریس میں حلال حرام کی بھی تمیز ہے؟ جہاں تک میں نے انڈسٹری دیکھی ہے, حلال حرام نہیں دیکھ رہے لوگ, نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ آج کل. علماء پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے. جب علماء ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم علماء کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آج کل نوجوان اتنی اسپیڈ سے دوڑ رہے ہیں, تو پھر وہ اس دوڑ میں بھول گئے ہیں کہ کیا رائٹ کیا رانگ. ہاں, ہونے چاہیے, مطلب گائیڈ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے کہ اس طرح کمانا ہے, اس طرح نہیں کرنا. تو اس طرح کا کافی مطلب ہے کیسے کمانا ہے. آج آپ یہ جو عوام دیکھ رہے ہیں نا آپ کو, یہ آپ کو فالو کر رہا ہے, آپ کی باتیں سن رہے ہیں کہ چلو یار یہ آدمی بھی تو ہے. ایک
मैं आपको एक और ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैंने सुनी, लेकिन उलमा इस पर रोशनी डालेंगे, आप लोग मायूस ना होइएगा, कि मैं कहीं सुन रहा था कि यूट्यूब की कमाई हराम है। हराम है, बिल्कुल, मैंने भी यही बात सुनी थी। आप क्या कहेंगे आप? ये इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपके मतलब कंटेंट से जिस तरह आप कमा रहे हो किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, किसी का बुरा नहीं हो रहा, तो वो चीज़ किसी तो की सही है। इस्लाह हो हाँ, रही है, किसी की मतलब इस्लाह हो रही है और किसी को मोटिवेशन नहीं मिल रही कि मतलब इस तरह कमा सकते हैं, आगे भी इस तरह मतलब आप कर सकते हैं। एक तरह से यूट्यूब आपकी जॉब ही बन गई है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो फिर ये तरीका फिर सही है। अगर ये नजरिया है, हाँ। ये उलमा आके बैठेंगे, वो भी आके बताएंगे, अगर ये सोच है कि मेरा कंटेंट तो इस्लामिक है, मेरा कंटेंट तो मोटिवेशनल है, तो फिर मुझे क्या गुनाह, क्या मेरे लिए वो कमाई हराम हो सकती है? ऐसे ही हाँ, ऐसे नहीं ही। हो सकती ना। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? मेरा मैसेज यही होगा कि यार लगे रहो, मतलब रुकावटें हर काम में आएंगी। ऐसा होगा कि मतलब बहुत हम भी बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, मतलब मार भी खाइए घर वाले से। मैंने तो पेपर था मेरा सुबह, मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा था, उस टाइम 3 सब्सक्राइबर थे मेरे तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, और अभी माशाल्लाह खुद वो घर में, उनको पकड़ मैं रात के 4 बजे भी जाता हूँ, उनको पता है काम करके आ रहा हूँ, कहीं फजूल घूमने नहीं जा रहा। अच्छा, हाँ, समझ अपनी गए लिमिट्स वो। के अंदर रह के हाँ। आपने काम किया, वेरी नाइस, दैट्स समथिंग वेरी वो ग्रेट। समझ गए कि ये भाई पैसे कमा रहा है, अब लाइक ये एक जॉब है, मेहनत ही कर रहा है वो। ये एक प्रोफेशन हाँ, है, प्रोफेशन ये है। एक प्रोफेशन है व्यूअर्स। नहीं, ये प्रोफेशन है, लोगों को अब समझ आ रहा है। पहले लोग समझते थे कि ये शायद तफरियां कर रहे हैं। सेम है। जब मैं मीडिया में आया तो मुझ पे भी तनकीद हुई कि इसको तो शौक हुआ है अच्छा। और ये शायद तफरियां करता है, इसको मतलब ये यूजलेस काम है। ये तनकीद आपको भी हुई? नहीं अच्छा, पहले से ही सबने कहा था कि आप इस फील्ड में जाएं। जी, किससे मतलब किसी ने इंस्पायर कहा हुए? नहीं था। घर में या किसी दोस्त से? मेरा दरअसल ना हम लोग इन लोगों का था शुरू से ना, मैं इनका दोस्त बाद में बना था। पहले इन लोग यूट्यूब कर रहे थे, इनके जब 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे तब मैंने ज्वाइन किया था इनके साथ ना। तो मुझे पहले भी शौक था इनसे, पहले मैं यूट्यूब करता था, लेकिन जब ये लोग आए थे मैंने वीडियोस डिलीट कर दी थी, मैं नहीं करता था। फिर मैं इनके साथ ही ज्वाइन हो गया था। तो इनके साथ मैं जाता था शूट्स पे, कभी इधर तो कभी उधर। तो घर वाले बोलते थे कि क्या है, मतलब उनको नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। तो मैं बताता था ये इस तरह है, मैं इनके साथ घूमता हूँ। अच्छा, उस पर कोई मतलब उनको रिजल्ट नज़र नहीं आया, बट इनके साथ साथ मैं काम करता गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको नज़र आने लगा कि मैं आगे फ़ैन फॉलोइंग इतनी हुई कि आगे लोग मिलते थे मुझसे, उनके सामने मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, फिर तो तुम्हें करना चाहिए। फिर मैं उस चीज़ को लिया। जब आप इनकी वीडियोस देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे, इनके फन से, इनकी काबिलियत से, इनके टैलेंट से। सेट पर आके जब ये इस तरह के शोज में बैठते हैं तो ये कोशिश करते हैं आज हम यहाँ पे डिसेंट बन के बैठें, यहाँ पे हम यूट्यूबर ना बने। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपकी लाइफ में कि अबाउट योर कैरियर, योर फील्ड, कि जब एक्साइटमेंट की इंतहा हो कि यार मैंने टारगेट अचीव कर दिया? अभी रिसेंटली 10 के हुए थे ना। अच्छा। उस पर मुझे बहुत खुशी हुई थी। वेरी मैंने पार्टी की थी अलग ही उनके साथ मैं गया था। बहुत हम लोग उस दिन काफ़ी रात तक ना, मैं बहुत खुश था। तो अभी भी मैं इवन खुश हूँ। तो वो एक खुशी थी, एक मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने इतने कम टाइम में इतना जल्दी वो कर लिया। तो यार, तो जैसे यहाँ पे जोशवा ने मेंशन किया कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि उनके 1 मिलियन हो जाए, आपकी क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मेरा न्यू ईयर, अच्छा मेरा आपने ये क्या है सोचा? कि मैंने इनके 1 मिलियन करवा दिया। ओके, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे बाद आके ज्वाइन करेंगे आपको बिलाल हुसैन, वो भी यूट्यूबर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। कम्युनिटी है इनकी भी, लाइक जैसे जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, अब एक कम्युनिटी बनती जा रही है और अनकरीब इनकी शायद एसोसिएशन बन गई है या बनेगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन बन जाएगी, हो सकता है। मोहम्मद समी से एक नात सुनते हैं, फिर मोहम्मद समी और मैं इजाज़त चाहेंगे। यहाँ पे दूसरे लोग आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह मोहम्मद समी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ा खूबसूरत कलाम समात फरमाइए। कहते हैं, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, सुभान अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा
غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے ہاں میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں یہ کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں یہ کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. محمد سمیع قادری. اور انفارمیشن آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیں گے اور یہ انفارمیشن بہت کم آج کل ہماری سیٹلائٹ چینلز پر میسر ہے کہ یوٹیوبرز کو کیوں نہیں بلایا جاتا. لائک اب انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک پروفیشنل ہے. لائک ہم ایوری منتھ جس طرح بینکر انجینئر ڈاکٹر اپنے پیسے ارن کرتے ہیں کماتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے فن سے اپنی محنت سے لگن سے ہم رزق حلال کماتے ہیں. اب یہ حلال ہے یا نہیں اس بحث یہ آگے چلے گی. نیکسٹ سیگمنٹ میں یہ یوٹیوبر آپ کے ساتھ ہوں گے. بلال جوائن کریں گے. مجھے اور محمد سمیع کو اجازت دیجیے. پروڈیوسر بریک لے لیں. بریک کے بعد بلال آپ کو جوائن کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید تمام حاضرین اور ناظرین کو. اور ایک بار پھر سے مولانا شوکت حسین چالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. چونکہ بات ہو رہی تھی ساجد حسین صاحب کا میں نے سیگمنٹ دیکھا ان سے بات ہو رہی تھی کہ یوٹیوب کی کمائی کیا ہے. اس میں علامہ اور مولانا صاحب کا کیا فتوے ہیں کیا اس کا وہ ہے ہسٹری ہے اور کیا ابھی ہم مقررہ فتویٰ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے. مولانا صاحب کیا ہے یوٹیوب کی کمائی اور کیا اس پہ کتنی وہ ہے. جیسے سونا ہے تو اتنا سونا ہے تو آپ اتنی وہ زکوٰۃ نکالیں یا اتنا دیں تو اس کا بھی کچھ ہوگا ہے صاحب. جی بات یہ ہے کہ یوٹیوب ہو جی یا فیس بک ہو جی یا سوشل میڈیا کے مختلف نوعیت کے ذرائع ہوں جی ان تمام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگرچہ آپ اس پر وہ ورک کر رہے ہیں جی وہ پیغام عامت الناس تک پہنچا رہے ہیں جو کہ آپ کا وہ پیغام آپ کا وہ کام آپ کا وہ ورک اسلام کے عین مطابق ہے. صحیح. آپ کی وہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے تابع ہیں. صحیح. اس میں اور قرآن و سنت کے درمیان کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. صحیح. پھر تو وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. جی اگرچہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے وہ چیز اسلام نے ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے. تو امام کعبہ کا بھی فتویٰ یہ ایک منٹ بات پوری ہونے جی جی یہاں میں آپ کو اپنے زمانہ طالب علمی کی ایک بات اپنے حاضرین و ناظرین سے شیئر کروں گا. میں جس دور میں کالج میں او ٹی سی کرتا تھا تو روز کی جو کلاسز ہوتی تھی اس سے ہٹ کر کبھی مہینے میں 2 مہینے یا 3 مہینے میں
एक हमारा जो है वो इज्तमाई वर्कशॉप हुआ करता था जिसमें मुख्तलिफ हमारे असातिज़ा किराम आन करके वो पीरियड लिया करते थे। तो उसमें हमारे एक सर थे, वो आए और उन्होंने जब लेक्चर दिया तो लेक्चर के दौरान वो साथ साथ यानी पढ़ा भी रहे थे और अपने शागिर्दों की सही तरबियत भी कर रहे सही, थे। बेहतरीन। तो उन्होंने एक मिसाल दी जिस पर मैंने एतराज़ किया, सही और ना सिर्फ एतराज़ किया बल्कि मैंने भरपूर एहतजाज भी किया। और मैंने कहा कि उस्ताद मोहतरम, आप हमारे सर हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आप काबिल एहतराम हैं, जी, लेकिन बेशक, ये हकीकत। जुमला जो आपने कहा है, आप इस जुमले को वापस ले सही, लीजिए, सही। ये बेहतर है। अच्छा, जुमला क्या था? जी उन्होंने कहा कि भाई ये जो बच्चे यहाँ ज़ेरे तालीम हैं इस कॉलेज के अंदर, अगर कोई बच्चा गाना गा रहा हो, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, सही तो बाज़ लड़के क्या करते हैं या बाज़ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं सही। कि इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये अच्छे अंदाज में गाना सही, नहीं गा पा सही। रहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जो एतराज़ किया, मैंने कहा सर, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरजमीन हकीकत पर है, हैं, हकीकत। बिल्कुल। और जिस कॉलेज के अंदर आप उस्ताद हैं, हम यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, ये कॉलेज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉलेज है, हकीकत है, ठीक है। और जो मिसाल आपने यहाँ गाने की दी है सर, ये बिल्कुल गलत मिसाल दी आपने, सही। ठीक है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर आप हमारे सर हैं, उस्ताद हैं, ये सारे के सारे आपके शागिर्द हैं। हाँ बिलाल भाई, आप शादीशुदा हैं या नहीं? नहीं हाँ, जो हजरात शादीशुदा हैं, जी जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे को जो कुछ टीचर पढ़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर घर आएगा और उस चीज को, उस इबारत को, उस पैराग्राफ को, अगरचे उसके घर वाले पेरेंट्स सुनकर उस बच्चे की इस्लाह करें, क्योंकि बस वक्त बच्चा गलत पढ़ रहा होता है, उस्तादों की गलती नहीं होती, टीचर की गलती नहीं होती। अब वो जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसा है, तो नहीं, बच्चा अड़ जाता है। नहीं, मेरे टीचर ने यही सिखाया, ऐसे सही ही बात है, सिखाया, मुझे यही कहा। अच्छा, बसों का टीचरों की भी गलती होती है। अच्छा, उस गलती पर मैं बात करूं, वो बच्चा नहीं जी हमारे टीचर ने हमें ये, वो अपने घर वालों की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं बिल्कुल सही होता बात है। जब तक उसको स्कूल से मोटिवेट नहीं किया जाएगा, वहां से इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, उसकी इस्लाह नहीं होगी, उसमें तरमीम नहीं होगी, वो बच्चा हरगिज़ उस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अगली उस बात को कंप्लीट करूं। मैंने कहा सर, आप हमारे सर हैं, ये सारे आपके बच्चे, आपके शागिर्द हैं, और इसमें से कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग इसको पक्की गिठान मार लें कि हमारे सर ने जो है गाने की मिसाल दी थी, तो इसका मतलब ये है कि गाना गाना कोई ऐब नहीं है, गाना गाना कोई गुनाह नहीं है, गाना गाना कोई जुर्म नहीं है, कोई खता नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस पर जो है वो मैंने कहा सर, आप गलत बात कर रहे हैं। आप इस मकाम पर ये भी तो कह सकते थे, अगर कोई बच्चा कलामुर रहमान की तिलावत कर रहा है, उसकी आवाज अच्छी नहीं है, तो उसकी आवाज को सुनकर कोई मजाक ना उड़ाए। चलें, कोई नाते रसूल मकबूल पढ़ रहा हो, चलिए आप पाकिस्तान का तराना ही पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा ये मिसालें भी तो दी जा सकती हैं। खैर, सर ने अल्हम्दुलिल्लाह खंदा पेशानी से बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्होंने अपने इस जुमले को वापस ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए मैं अर्ज करूं कि हम अगर जो कुछ भी कर रहे हैं, मैंने इसलिए मुतलकन ये बात है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक है, इस्लाम के ताबे है, तो कोई कबात। तो अल्लामा साहब, जैसे अब शुरू में कैमरा आया तो मक्का जो काबा, इमाम काबा है, उन्होंने फतवा लगाया कि भाई ये कैमरा सही चीज़ नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने फतवा वापस ले लिया कि चले इस्लाम का काम हो रहा है तो कैमरा ऐसे कर लें, जायज़ है, कोई मसला नहीं। तो ऐसे ही अगर कोई वल्गर नहीं बना रहा, कंटेंट नहीं बना रहा, ऐसे कोई गाली गलोच नहीं हो रहा, उसमें एक अच्छी कहानी, अच्छा मैसेज है, तो वो भी क्या गलत है? देखिए, मैंने पहले आपको अर्ज किया, मेरे इस जवाब को समझने की कोशिश करें। मैंने पहले ही अर्ज की, मुतलकन मैंने ये बात अर्ज की है,
اور چند مثالیں دے کر سمجھائیے آپ کو بات. دیکھیں کہ اچھی اگر بات ہے، اچھا کام ہے، اچھا میسج ہے، اچھا پیغام ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پھر ایک مثال دیتا ہوں. مثال ہوتی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. چھری رکھنا، انما الاعمال بالنیات. بالکل. چھری رکھنا حلال بھی ہے، چھری رکھنا حرام بھی ہے. کیا بات ہے، صحیح کیا صحیح. بات ہے. اب چھری آپ سبزی کاٹنے کے لیے رکھیں گے تو حلال ہے، فروٹ کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے رکھیں گے تو حلال ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے رکھیں گے تو حلال ہے. اگر وہی چھری آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے سے رکھیں، کسی کو نقصان اور اذیت پہنچانے کے لیے سے رکھیں تو وہ حرام ہے. بہت اچھا، یعنی بہت فرق اچھے. صرف نیت کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں فرق صرف نیت کا ہے. تو یعنی اب یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فیملی بلاگنگ ہم دیکھنے میں آتی ہے کہ فیملی بلاگنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پہ آج کل بہت زیادہ کنٹروورسیز بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیملی بلاگنگ صحیح ہے یا یہ غلط ڈائریکشن میں لے کے جایا جا رہا ہے ہماری جنریشن کو؟ ظاہر سی بات دیکھیں، جہاں غلطی ہے وہاں میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں جہاں جہاں جس منصب پر آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ کریم نے ہمیں اگرچہ کوئی عزت عطا کی ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت اور ذلت کے خزانے اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا کہ انسان تو ناقص العقل ہے، اگرچہ اس کو کوئی معمولی سی بلندی مل جائے تو وہ اتنا ناقص العقل ہے، وہ اس حقیقی بلندی کو اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھ بیٹھتا ہے. جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے. اگرچہ آج مجھے اور آپ کو بلال صاحب کسی فیکٹری کا مالک بنا دیا، کسی کارخانے کا مالک بنا دیا، کسی دکان یا کسی گھر کا مالک بنا دیا، تو یہ عارضی طور پر مالک بنایا ہے. حقیقی ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ رب اللہ ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے کہ پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کریں. آپ بھلے آپ دین اسلام سے ریلیٹڈ کام نہ کریں لیکن اچھا کام کریں، اس میں کوئی ولگیرٹی نہ ہو، اس میں کوئی آپ کسی کو غلط، کیونکہ آپ پبلک پلیٹ فارم پر ہیں، اس کو آپ کی جو نیو جنریشن ہے یا جو بھی جنریشن دیکھ رہی ہے آپ کے اپنے جتنے ایج کے جتنے، تو وہ اس کو دیکھ کے انسپائر نہ ہو اس غلط کام کے لیے. تو میں آؤں گا جوشوا ندیم کے صاحب کے پاس. جوشوا، آپ نے کتنی کوشش کرتے ہیں آپ کا کنٹینٹ اچھا جائے، کوئی کسی کو غلط نہ جائے، کوئی ولگیرٹی نہ جائے، کوئی ایسا آپ سے کوئی مس وہ کمنٹمنٹ نہ ہو جائے؟ کتنی کوشش کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں تو دراصل بہت کوشش لگتی ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں اسکرپٹ بناتے ہیں اسی ٹائم بھی تو ایک بندہ نہیں ہوتا جو مطلب بیٹھ کے اسکرپٹ کرتا ہے، 3-4 ہوتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے، ایٹ اے ٹائم جب اسکرپٹ پوری بن جاتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کیا میسج ہے اس کے اور کس طرح یہ جا رہا ہے، تو پھر جا کے آپ وہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح ہے، اور نہ کوئی غلط میسج ہے نہ کوئی غلط وے ہے. اور یہ آپ مولانا صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی، ایسا ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے جو فیملی بلاگنگ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ کہ اگر آپ اپنی فیملی شو کر رہے ہو، یار میرا اوپینین تو یہ ہے کہ وہ اس بندے کا اپنا وے ہے، اس کی مرضی ہے، وہ شو کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ غلط وے میں شو نہ کرے. ٹھیک ہے، صحیح. تو آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کے تھرو کہ کوئی لائک جنرل مسئلہ ہو اس کے اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کی ہو، یا کوئی اس طریقے کی چیز تو شیئر کریں پلیز اس کو؟ جنرل مسئلہ یہ ہے کہ یار جب ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مطلب کوئی نہیں پوچھتا، مطلب وہ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہیں سے گھر والے روک دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، آئی ڈو اگری ود دیٹ. اچھا، تو یہ ابھی پچھلے سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے، 2 بڑی شخصیات ہیں میڈیا کی، ایک سوشل میڈیا کی، ایک ڈیجیٹل میڈیا کی. تو ان کو جو فہد مصطفیٰ ہیں انہوں نے ایک سوشل میڈیا کی بہت بڑی پرسنالٹی، ان کو کہا تھا کہ یہ فیملی دکھا کے پیسے کما رہے ہیں یہ وہ. تو ایسا ڈائریکٹ بولنا چاہیے بڑے پلیٹ فارم پہ یا نہیں؟ اس سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سوال سے یہ میں بولنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے بول دیا ہے ٹھیک ہے، دوسرا بندہ اس کو کس وے میں لے رہا ہے. اگر دوسرا بندہ صحیح ہے تو اس کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یعنی اگر وہ غلط ہے پھر تو ٹھیک ہے. اچھا، تو مجھے بس آخری اس کا جواب دیں کہ یہ آپ نے جو نام رکھا تھا یوٹیوب اپنے چینل کا، ڈریکولا یوٹیوب YT، کیا کیسے؟ یہ تو جب یہ نام رکھا تھا تب گیمنگ کا ٹائم تھا، تو اس ٹائم اس طرح کے نام چلتے تھے. تو یہ نک نیم تھا آپ کے گیم کے پلیئر کا؟
निक नेम था एक तरह से। अच्छा अच्छा। तो फिर माशाल्लाह। उसके बाद जब आपको पॉपुलैरिटी मिली, कभी अपनी कोई चीज क्रिंज नहीं लगी आपको कि नहीं नहीं लगती यार ये है, सीन पुरानी वीडियो अब देखी भी नहीं आती यार, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों तो कर रहा हूँ कभी ये। सोचा कि उनको डिलीट कर देना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म से? नहीं, डिलीट करने का दिल नहीं करता, क्योंकि उन्हीं से बने जो बने। क्या बात चलें है। जी, अब सेगमेंट का इख्तिताम हो रहा है, तो हसन मैं आपसे पूछूंगा कि आप कोई पैगाम देना चाहें बिल्कुल अपनी हमारी fans ऑडियंस को, या मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जस्ट अगर आप किसी चीज़ पे हो तो उस पे एक बस लग जाओ, बिल्कुल। उस चीज़ को छोड़ो नहीं, इन दी एंड आपको रिजल्ट मिलेगा, बेशक मिलेगा, मुझे भी मिला है, सबको मिलता है, तो लगे रहो, छोड़ो नहीं, बस अपने काम पे फोकस करो। और Consistent अपने जो आपके फ्रेंड जोन है या उनको सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बिल्कुल, हम देखने लोगों में तो ये इनकी तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही थी कि फ्रेंड्स के 1 मिलियन करा दो। बिल्कुल तो आप ऐसे ही है। जी, आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं कोई ऐसा नाम रख लूं? आपने अपना ही नाम रखा है चैनल पे। जी मैंने सोचा कि कुछ अलग कोई मैं- ideas तो मैं- आए होंगे, ऐसा अभी रख लेते तरह से हैं। मेरी नाम चेंज हो गया है, नाम मैंने बीच में चेंज कर दिया था, अपना हैज़ रख दिया था ना शॉर्ट फॉर्म में, मैंने कहा हसन थोड़ा वो हो गया, हैज़ मैंने रख लिया, ओके, तो nice। बस। चले जी, बहुत शुक्रिया इस और मुझे एक segment का। सवाल जी जी था जी। मौलवी साहब से बिल्कुल, जी, वो जी। है। कि जैसे मेरा नाम अभी हसन है, तो उसमें मैंने अगर उसको छोटा कर दिया है, ठीक है, हैज़ कर दिया है एक यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो चीज़ सही है या गलत है? जी, मेरा ख्याल है माशाल्लाह। हसन भी एक, क्योंकि हसन तो एक अजीम नाम जी, है, अजीम नाम है। जी, शबाश बेशक। नाम है। और ये है कि अगर पूरा हसन भी रख लिया जाए, क्योंकि इसमें हा सीन नून 3 ही हरूफ हैं, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो बेहतर यही है कि मुकम्मल नाम रखें। हसन मैंने रखा था, लेकिन हसन बहुत सारे लोगों का है ऑलरेडी, तो मेरा अब उसमें चैनल नहीं आ पाएगा, आ पाता, तो उसमें सही। मैंने Username ये था verify कि नहीं होगा मैं आपका। आप आ गया हूँ तो मैं नहीं, अपना उस नाम हसन के साथ आप अपनी पहचान के लिए कोई वर्ड ऐसा रखें साथ, ये सही। जैसे आपके हसन नहीं में तो एन लगा दें आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट का इख्तिताम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद थे जोशुआ नदीम और हसन नईम। हसन नईम। इन लोग बहुत खूबसूरत बातें हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हमारा है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में। और अब का सेगमेंट है जो फजीलत शब कदर, कदर बिल्कुल। 27 रमज़ान अल मुबारक के हवाले से आज बात करेंगे। बिल्कुल। अलामा साहब, जी 27वीं शब, इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे हाजरीन व नाजरीन इस बात को जानते हैं कि आज की शब 27वीं शब है, जिसे शब कद्र के नाम से जी। मंसूब किया जाता है। बिल्कुल, बेशक। और शब कद्र मैं और आप सब जानते हैं वो अजीमुशान शब है कि जिसकी फजीलत, जिसकी अहमियत और जिसके मकाम और मर्तबे के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलामुर रहमान की पूरी एक सूरत को नाज़िल फरमाया। बिल्कुल, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो अजीमुशान शब है जिसमें अल्लाह का मुकद्दस कुरान नाजिल हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और ये वो अजीमुशान शब है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो अजीमुशान शब है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। और इसकी इतनी बड़ी फजीलत है, जैसे कि अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल, बिल्कुल। तफसीर रूहुल मानी के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब साबिक उम्मत के लोगों की उम्र का जिक्र किया गया, जो कि साबिक उम्मत से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद थे, उनकी बड़ी लंबी और तवील उम्र हुआ करती थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी उम्र को देखा, मुशाहदा फरमाया, तो सरकार अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद हो गए। सरकार अपनी उम्मत के लिए परेशान हुए कि उस उम्मत के लोगों की उम्र तो बड़ी लंबी और तवील हुआ करती थी, तो लिहाजा उनकी इबादत
بھی اتنی زیادہ لمبی اور طویل ہوگی. کیا بات. اب میری امت کے لوگوں کی عمر تو بڑی قلیل ہے, کسی کی 50 سال ہے, 40 سال ہے, 60 سال ہے, یا 80 سال ہے, یا اس سے کم ہے, یا زیادہ ہے, تو یہ ایک قلیل عمر ہے. تو ان کی عبادت کا درجہ بھی ان کی عبادت سے کم ہوگا. تو اس پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے فکر مند ہوئے تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو سورہ قدر دے کر کے بھیج دیا. سبحان جبریل اللہ. امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی وہ شب قدر جو کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, لے کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, وحی کلام الرحمن لے کر آیا ہوں. سورہ قدر کی صورت میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ پیارے حبیب آپ اپنی امت کے لیے فکر مند نہ ہو. اگرچہ سابق امت سے تعلق رکھنے والے افراد کی عمر لمبی اور طویل ہوا کرتی تھی تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں, میں نے آپ کی امت کو سال میں ایک ایسی رات عطا کی ہے شب قدر, جو ایک رات میں عبادت کریں گے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی. سبحان اللہ, کیا بات. اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارے حاضرین و ناظرین کو چاہیے کہ آج کی شب کو اپنے لیے اللہ کا تحفہ سمجھیں, بالکل بے شک, اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھیں. یہ وہ شب ہے بلال بھائی, اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. بالکل بے شک. اور آج کی شب وہ عظیم الشان شب ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے. وہ رب بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں سوال کر. علامہ صاحب جی, اس میں تو عبادت کون کون سی, کیسے نفلی عبادت؟ ایک چیز یہاں پر کیونکہ بات ہو رہی شب قدر کی, تو یہاں پر بس چھوٹا سا مجھے انٹرپٹ کرنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوگی. یہ ایک سٹیریو ٹائپ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے لوگ زیادہ تر لگ کر عبادت 27ویں شب کو ہی کرتے ہیں, باقی اور راتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو یہاں یعنی کوئی کہیں پر مینشن ہے ہمارے قرآن پاک میں یا ہماری احادیث میں کہیں مینشن ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 27ویں شب کے حوالے سے اصحاب رسول اور تابعین اور راسخین کاملین اور اس پر جو ہے بڑی بڑی ہستیوں کے مختلف اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پر جو ہے وہ تمام ہستیاں اتفاق کرتی ہیں اور ان کا اس پر اجماع ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہے. لیکن یہ تمام اقوال اور یہ تمام ان مقدس ہستیوں کی آراء و تجاویز اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس پر جو مقدم چیز ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے. حضور کا فرمان کیا ہے؟ صحیح حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. یعنی وہ 5 طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں, ان تمام طاق راتوں کے اندر آپ شب بیداری کا اہتمام کریں. کیونکہ اس لیے اس میں بھی ایک حکمت ہے. بالکل, اگر شب قدر اللہ کے پیارے نبی بتا دیتے اور اللہ تعالیٰ بھی بتا دیتا کہ یہ ہے رات شب قدر, تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی. بالکل, اس کا جو ایک جذبہ لوگوں کے اندر ایک ولولہ ہے اس رات کو پانے کے لیے, اسے تلاش کرنے کے لیے, وہ ولولہ ختم ہو جاتا. اس لیے حکمت اس میں یہ ہے کہ اسے پوشیدہ رکھا گیا اور 5 طاق راتوں کے اندر پوشیدہ رکھا گیا. لیکن قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 طاق راتوں کے متعلق ضرور ارشاد فرمایا اور 5 طاق راتوں کے اندر اسے پوشیدہ بھی رکھا گیا. لیکن اس پیارے نبی کی مہربانی دیکھیں اپنی امت پر کہ سرکار نے اس رات کی کچھ نشانیاں ہمیں بتا دی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, وہ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ
शब कदर की पहली निशानी ये है कि उस रात में बादल नहीं होता, सही, बादल नहीं होता, बादल नहीं होता। और शब कदर की दूसरी निशानी ये है कि ना सर्दी होती है उस रात में और ना गर्मी होती है उस रात में, बल्कि मोतदिल मौसम होता है। सुभान तीसरी निशानी शब कदर की ये है कि शैतान को सितारे नहीं मारे जाते उस रात में। चौथी निशानी ये है शब कदर की कि समंदर का कड़वा पानी भी मीठा होता है। पांचवी निशानी शब कदर की ये है, फरमाया कि जब सूरज तुलू होता है, रात खत्म हो जाती है, सूरज तुलू होता है तो वो बगैर किरणों के तुलू होता है, जैसे 14वीं का चांद। ये 5 निशानियां अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर की हमें बता दी हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारे अंदर कितना ज़ौक़ है। जी जी, वही अल्लामा साहब मैं वही पूछ रहा था कि इबादत कैसे की जाए, इबादतें कौन सी हैं जो? देखें, इसमें आप इनफरादी तौर पर इबादत करें, आप इज्तमाई तौर पर इबादत करें, इसमें तो कोई कैद है ही नहीं। ठीक, आप इसमें अगरचे कलामुर रहमान की तिलावत करेंगे तब भी इबादत में शुमार होगा, बिल्कुल। आप अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे तब भी इबादत में शुमार होगा। इसमें आप नफली इबादत करें, जैसा कि एक बेहतरीन अमल है शब कदर के हवाले से नमाज सलातु तस्बीह। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि मसाजिद के अंदर बाज़ाब्ता इसकी जमात होती है और लोग इज्तमाई सूरत में इस नमाज को अदा करते हैं। अच्छा, हमारी माएँ और हमारी बहनें, हमारी बेटियां यकीनन अपने अपने घरों के अंदर इसका एहतमाम करती हैं। तो यहाँ मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन को नमाज सलातु तस्बीह की फजीलत भी बताता हूँ और उसका तरीका भी बताता हूँ ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। अच्छा, फजीलत में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ही हमारे लिए काफ़ी है कि सरकार ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि आप नमाज सलातु तस्बीह हो सके तो रोज़ की बुनियाद पर अदा करें। अगर रोज़ की बुनियाद पर नहीं तो फिर आप कम अज कम हफ्ते में एक बार इसे अदा करें, रमजान से के अलावा। जी जी, रमजान के अलावा। तो हाँ, ये तो हर वक्त जब चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी रात है, ज़हर सी बात है, इससे हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और इस रात में आप जो भी अमल करेंगे तो बाकी रातों की बनिस्बत उसका अजर भी ज्यादा होगा। तो इसलिए फरमाया कि हो सके तो आप रोज पढ़ें, नहीं तो हफ्ते में एक बार पढ़ें। हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो फिर आप महीने में एक बार पढ़ें। महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो फिर आप साल में एक बार पढ़ें। आप इसकी अहमियत देखते चले जाएं। अगर साल में एक बार नहीं पढ़ सकते तो फिर कम अज कम जिंदगी में तो एक बार पढ़ लें। लेकिन अब आप खुद, मेरा ख्याल है आप लोगों ने, मेरे हाजरीन व नाजरीन ने नतीजा अखज़ कर लिया होगा कि ये कितनी बड़ी जो है वो फजीलत वाली नमाज है कि जिसकी सरकार इतनी ताकीद फरमा रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत अब्बास को तालीम दे रहे हैं कि आप जो है वो इस जो है नमाज को इस तरह जो है वो आप अदा करें। तो इसी तरह इसका जो तरीका है नमाज सलात तस्बीह पढ़ने का, सही, वो ये है कि ये नमाज 4 रकात पर मबनी नमाज, ठीक है। 4 रकात हम जो है वो ये नफल के मानिंद नमाज है। जब हम इसकी नियत करेंगे तो नियत करने के बाद हमने जब तकबीर तहरीमा कहनी है, अल्लाहु अकबर करके तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांधेंगे तो सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर हमने जो है तस्बीह पढ़नी है 15 बार, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है। हमारे हाजरीन व नाजरीन घरों में पंसूरा भी होता है, मुख्तलिफ नमाज की किताबें भी होती हैं, तो आप उसमें जो है ये देख सकते हैं कि ये तीसरा कलमा है। आपने यही कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक। अच्छा, ये 15 बार आपने सना पढ़ लेने के बाद हालत क़याम में आपने ये पढ़नी है। उसके बाद फिर क्या करना है
ताऊस, तस्मिया, सूरतुल फातिहा और उसके बाद जो है कुछ कुरानी आयात, जो भी कुरान की सूरत आपको याद है आप उसकी तिलावत फरमाएंगे। और कुरानी आयात की तिलावत कर लेने के बाद फिर आपने यही कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार पढ़ना है। 10 बार फिर 15 बार पहले, 10 बार अब, कितने हो गए? 25। उसके बाद अल्लाहु अकबर करके हम रकू में जाएंगे। सबसे पहले हमने रकू की तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर मकाम रकू पर ही हमने यही तस्बीह सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार पढ़नी है। अब कितनी हो गई? 25, 35, 35। ठीक है जी। अब रकू से वापस आप जो है कयाम की तरफ आएंगे, फिर खड़े खड़े आपने यही तस्बीह 10 बार पढ़नी है। कितनी हो गई? 45, ठीक है, 45। फिर अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएंगे, सबसे पहले सजदा की तस्बीह, फिर यही तस्बीह 10 बार, 55 हो गई। फिर आप जो है वो जलसा जिसे कादाउला कहते हैं, तशहुद का मकाम, उस मकाम पर बैठकर यही तस्बीह 10 बार, ठीक है, 65। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर करके हम दूसरा सजदा करेंगे, पहले सजदा की तस्बीह, फिर यही तस्बीह 10 बार, तो ये 75 मरतबा। इसी तरह हर रकत के अंदर हमने इसी तरतीब से ये तस्बीहात पढ़नी है, और हर रकत के अंदर हमने 75, तो 4 रकतों के अंदर ये 300 बार ये तस्बीह हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे हाजरीन व नाजरीन को चाहिए कि आप इनफरादी तौर पर भी इस नमाज की अदायगी करें और इज्तमाई तौर पर भी आप इस नमाज की अदायगी करें। इसका बहुत अजीम शान अजर व सवाब है। अच्छा मौलाना साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया था, एक बात जारी की थी, बयान मैंने सुन रहा था उनका कि कज़ाए उम्रे में 5 मुख्तलिफ नियत कर लें 2 रकात नमाज नफिल की, तो सारी ज़िंदगी की नमाज का अजर मिलता है। जैसे ये सलातो तौबा है, सलातो हाजित, सलातो इस्तगफार, क्या ऐसा है? देखें, असल में बात ये है कि ये फतवा तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ना उनका ये खिताब, ना उनका कलेक्ट मैंने सुना नहीं, ये बयान है। ज़ाहिर सी बात है वो एक जिम्मेदार आलिम दीन है और बहुत बड़े इदारे के वो मोहतमिम हैं, और उनके वालिद भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत बड़ा नाम है तो उनका। इसलिए ये चीज़ जब तक मैं सुनूंगा नहीं तो मैं इसकी वजाहत नहीं कर पाऊंगा। चले जी, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर चले, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बिल्कुल। वापस आते हैं इस आखिरी सेगमेंट में, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़े ही खूबसूरत बात हो रही थी, बहुत खूबसूरत रात है आज, 27वीं शब है, शब कदर है आज, इस हवाले से भी बात हो रही थी। और अभी जो आखिरी अशरा है उसमें एत्तिकाफ भी चल रहा है, तो एत्तिकाफ के मुतालिक भी कुछ सवालात हो जाएं। अल्लामा साहब, तो एत्तिकाफ में कौन कौन सी इबादत की जाए नफली, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले? एतिकाफ की भी कुछ अलग इबादत है, यहाँ आप सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं? देखें, एतिकाफ जो हजरात एतिकाफ करने की सआदत हासिल करते हैं, क्योंकि एतिकाफ का मतलब ही खलवत नशीनी है जी, ठीक है। आप एतिकाफ का मतलब यही है कि दुनिया से अपने ताल्लुक को मुनक़ता करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुक को बड़ी मजबूती के साथ जोड़ दें, ठीक है। और एक तो आप एतिकाफ की सूरत में है, दूसरा ये है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, एक एक लम्हे में अल्लाह के फैज़ व बरक़ात बारिश के मानिद नाज़िल हो रहे हैं। आप अल्लाह के फैज़ व बरक़ात को अपने दामन में समेटने की सआदत हासिल करें, और उसमें कोशिश करें कि आपके जो सोने का अमल है उसको आप महदूद करें, जरा कम करें। वैसे तो सोते ही रहते हैं, न जाने जिंदगी में ये लम्हात फिर आएंगे या नहीं आएंगे, जिंदगी में हमें एतिकाफ नसीब होगा या नहीं होगा,
اس لیے اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ماضی کے اندر جو کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں بلال صاحب، اگرچہ آج ہم اپنی ذات پر غور کریں تو یقین جانیں کہ آج جو مختلف نوعیت کی پریشانی اور مختلف نوعیت کے مصائب کا ہم اور آپ شکار ہیں، پریشان حال ہیں. آج ہر گھرانہ، ہر آدمی جس سے بھی بات کرو یار پریشان ہو، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بنیادی طور پر اگرچہ ہم غور کریں تو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم ہر اعتبار سے اللہ کے مجرم بن چکے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہم بات. اللہ کے جو اس وجہ سے یہ تنگ دستی ہے. اس وجہ سے یہ تنگ دستی ہے. ایک طریقے سے یہ اللہ کا عذاب، ظاہر سی بات ہے اللہ کی ناراضگی ہے. بالکل بالکل. جب ہم اور آپ دیکھیں جو رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جب تک ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے، ہم جب تک اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے تو دیکھیں اس طرح کچھ نہیں. اب آپ کی جنت آپ سے ناراض ہے، آپ ٹوپی لگا کر صف اول کے اندر جا کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں یار میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میری پیشانی پر بہت بڑا محراب بھی بنا ہوا ہے. تو بتائیے اس کی وہ نماز، اس کی وہ تکبیر اولیٰ قابل قبول ہوگی؟ جبکہ جنت ناراض ہے، جنت ناراض، ماں ناراض ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ جسے جنت کا دروازہ کہا گیا وہ ناراض ہے. تو آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں امام صاحب میرے لیے دعا کیجئے، علامہ صاحب میرے لیے دعا کیجئے، فلاں صاحب میرے لیے دعا کیجئے. ارے میاں تمہارے لیے کیا دعائیں ہوں گی؟ یا دعا ہو بھی جائے تو وہ قبول کہاں سے ہوگی جب تک تمہاری جنت ہی تم سے ناراض ہے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ماں کے قدم چومو ایسا ہے کہ جیسے تم نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم پھر وہیں لوٹتے ہیں. آپ نے کہا اعتکاف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے عمل ہم نے کرنے ہیں. ہم نے عبادت کرنی ہے، بھرپور طریقے سے عبادت کرنی ہے. اور کیونکہ یہ تو دیکھیں خاص کر کے آج کی رات جو 27ویں شب ہے، ممکن ہے اللہ کے فضل سے یہی رات شب قدر، سبحان اللہ، بے شک ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو جب ہم 5 تاک راتوں کے اندر شب بیداری کا اہتمام کریں گے، یہاں درۃ الناصحین کی ایک روایت اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کروں کہ یہ جو شب قدر ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت فضیلت ہے کہ جبریل امین کو اللہ بلاتا ہے کہ جبریل یہ رحمت ہے، جاؤ جا کر کے میرے بندوں میں آج کی رات تقسیم کرو. جبریل وہ مخلوق خدا کے اندر جو ہے اللہ کی رحمت تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں باری تعالیٰ میں نے تیرے سارے بندوں میں تیری رحمت تقسیم کر دی پر تیری رحمت ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی باقی ہے. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے جبریل ایسا کرو کہ اب مردوں کے اندر جا کر اس میری رحمت کو تقسیم کرو. پھر وہ جا کر مسلمان مردوں میں تقسیم کرتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب بھی تیری رحمت ختم نہیں ہوئی، باقی ہے. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ ان کفار کے اندر میری رحمت تقسیم کرو جن کفار نے اسلام کی دولت سے سرفراز ہونا ہے، تاکہ ان کو جا کر میری رحمت دو، وہ جلدی سے اسلام قبول کر لے. پھر وہ رحمت وہاں جا کر کے تقسیم ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ، وہ ان کے دل میں محبت آ جاتی پھر اللہ کے اسلام کی طرف آ جاتی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے میں نے ایک جملہ استعمال کیا نا کہ انفرادی اجتماعی طور پر ہم اللہ کے مجرم بن چکے ہیں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ جب عبادت کریں گے، جیسے بخاری شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا کہ جو ایمان اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا کے ختم کرتا ہے. اس لیے آپ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں. اعتکاف میں ہیں، اعتکاف میں نہیں ہیں، تب بھی آپ اس عشرے کو، ان راتوں کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہوئے، بہترین خزانہ سمجھتے ہوئے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، نیا زمانہ ہے، نئے زمانے کی نئی مشکلات ہیں، تو اعتکاف میں آپ کیا موبائل سے بات کر سکتے ہیں کسی سے، یا کچھ مخصوص ٹائم ہوتا ہے اس کا
دیکھیں میں نے عرض کیا جیسے نا گھر کہ والوں کو بات کرنی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہی خلوت خلوت نشینی نشینی ہے، بالکل یہ تو ضرورت کی چیزیں آج عام ہو گئی۔ آپ اسے ماضی میں چلے جائیں، پہلے کے دور میں چلے جائیں بلال صاحب، ان لوگوں نے ہم سے بہتر انداز میں تجارت کی۔ کیا بات ہے، بالکل یہ ذرائع کچھ بھی نہیں تھا، حقیقت صحیح ہے، یہ موبائل فون کچھ بھی نہیں تھا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، صحیح ہے، لیکن انہوں نے ہم سے بہتر انداز میں تجارت کی، ہم سے بہتر انداز میں ان کے رابطے کا سلسلہ تھا، ہم سے بہتر انداز میں انہوں نے سفر کیے، ہم سے بہتر انداز میں انہوں نے دین کا کام کیا، ہم سے بہتر انداز میں انہوں نے فلاحی کام کیے، ہم سے بہتر انداز میں انہوں نے جو ہے وہ سوشل ورکر کی حیثیت سے دکھی انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے حوالے سے یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بے سہارا غریبوں کے سر پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اور ہر میدان میں ہر ایک کی کے دکھ میں، ہر ایک کی مدد کے حوالے سے بر وقت وہ لوگ آپ کو میدان میں عملی طور پر نظر آتے تھے۔ بالکل، تو یار یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ اب یہ بہانہ ہے، کا مطلب کیا ہے کہ آپ رب سے اپنا تعلق جوڑیں، جب آپ چھوڑ دو دنیا لے کے بیٹھے ہیں، چھوڑ دیں دنیا کو، کیا حرج ہے 10 دن کے لیے، کیا حرج ہے؟ اب آپ یہ موبائل فون لے کر کے بیٹھے ہیں، دیکھیں ظاہر سی بات ہے بندہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، چلو اگر کہیں دور بھی کر رہا ہے کسی اجتماعی جگہ پر، وہاں کچھ سیکھنے کا عمل ہے، جیسے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ کے اندر ایک اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، لوگوں کی نیت یہ ہوتی کہ چلو یار میں دین سیکھوں گا، وہاں بیٹھ کر میں کچھ دین سیکھ لوں گا، اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، مجھے ایک ماحول ملے گا، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تو لیکن عمومی طور پر لوگ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اچھا اس میں جو ہے وہ گھر سے کھانا بھی جا رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے گھر سے کپڑے بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو یار جب یہ ساری چیزیں آپ اویل کر سکتے ہیں تو پھر یہ موبائل پہ بات کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ اس پیغام کے ذریعے بھی تو اپنا میسج کوئی ہے بھی صحیح ضروری تو آپ دے سکتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے ضروری بنا رکھا ہے اس سے۔ اچھا مولانا صاحب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا کامن چیز ہے، ایسوسیٹ کیا جاتا ہے 27ویں شب کو یا شب قدر کو کہ یہ تقدیر کی رات ہے، تو اس میں کوئی سچائی ہے یا کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں، اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں۔ تقدیر بدلنے والی رات یا ہاں تقدیر اس میں لکھی جاتی ہے، دیکھیں بات یہ ہے وہ شب برات کے حوالے سے ہے، جو کہ فرشتوں کے سپرد جو ہے وہ رجسٹر دستاویزات، کیونکہ شب برات اس کا ایک نام لیلۃ الصق بھی ہے، لیلۃ الصق، جی صق کا معنی ہے دستاویزات دینے کی رات، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ جو رات ہے اس میں دیکھیں تقدیر کا تبدیل ہو جانا، دیکھیں تقدیر لکھی کس کے حکم سے جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بے شک، اور پھر تقدیر بدلتی بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں جب بندہ کوئی خیر کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، بے شک اس کی۔ میں یہاں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیت بارحۃ عجبا، اے میرے صحابہ آج رات میں نے بڑے عجیب و غریب نظارے کیے، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو مرض بستر پر ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتا ہے، لیکن وہ جو مرض بستر پر ہے، حضور فرما رہے ہیں رأیت رجلا من امتی، اس سے میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں میرا وہ امتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ نہیں تھا، ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی باری تعالیٰ یہ تو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ نہیں، اس سے اور زیادہ لمبی اور طویل عمر عطا فرما دی جائے تاکہ ماں باپ کی خدمت کر کے اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ رب فرماتا ہے کہ فرشتے بھیجا بھی میں نے تھا، اس کی روح قبض کرنی تھی، زندگی اختتام پذیر ہونے والی تھی، لیکن اب میرا حکم ہے واپس لوٹا، اس سے میں نے اور زیادہ لمبی اور طویل عمر عطا فرمائی ہے تاکہ ماں باپ کی خدمت کر کے اور زیادہ نیکیوں کا اجر و ثواب کا مستحق۔ اس لیے تقدیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں تبدیلی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ
उस अच्छे काम की बरकत से आपकी उम्र में बरकत होगी, बिल्कुल। आपकी उम्र में खैर होगी सही। इंशाअल्लाह। उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुख्तलिफ नोयत के मसाइब, बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत भी फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, आखिरी कुछ हम नात सुनेंगे। मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के बारे में हम कुछ सुनेंगे आपसे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद समी कादरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी बयान चल रहा था शब बारात के हवाले से, तो शब बारात के हवाले से कुछ महफिल में गया तो ये कलाम पढ़ा था मैंने, तो ये कलाम समाअत करें, बड़ा खूबसूरत बिल्कुल, कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। Go ahead. ओज पाना मेरे हुजूर का है, सुभान अल्लाह। औज पाना मेरे हुजूर का है, औज पाना मेरे सुभान अल्लाह। हुजूर का है, अर्श जाना सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का है, क्या बात है। अर्श जाना मेरे हुजूर का है, कि लाए जन्नत से जिब्राइल बुरा, सुभान अल्लाह। बेशक लाए जन्नत से वाह। जिब्राइल बुरा, उस पे जाना मेरे सुभान अल्लाह। हुजूर का है, क्या बात है। उस पे जाना मेरे हुजूर का है, और अर्श से भी परे वो हो आए, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अर्श से भी परे वो हो आए, क्या बात। सुभान अल्लाह। आना जाना मेरे हुजूर का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। आना सुभान जाना मेरे हुजूर का है, ये जो काबा, ये जो काबा, वाह। ये जो काबा, ये जो काबा है तुम न वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, क्या बात है। बेशक। घर पुराना मेरे हुजूर, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। घर पुराना मेरे हुजूर का है, सुभान अल्लाह। और देने वाली वाह। है जात बेशक अल्लाह बेशक। की, सुभान अल्लाह। लारे बेशक देने वाली है जात अल्लाह की, देने वाली है जात अल्लाह की, पर दिलाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर का है, सुभान अल्लाह, औज सुभान अल्लाह। पाना सुभान अल्लाह। क्या मेरे हुजूर का है। क्या बात। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह आमीन। खैर। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। इस तरीके से पुरनूर इस नशिस्त का इसका सिलसिला जारी और सारी रहेगा, और आप लोगों की दुआ है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम इबादत जो कि आज की रात आप लोग करने वाले हैं उनको जी। कबूल करे, आमीन। और हमें इजाज़त दें। होस्ट मुझे हुरैन खौरी को और बिलाल हुसैन जी। को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।